Dear students of Unique Academy, myself R.V. Shinde, and let us continue with our topic chemical thermodynamics. And during my earlier lecture, the last one, I have explained you the internal energy, capital U is the symbol, and every system has a certain fixed amount of internal energy U, and definition, as per the definition, all forms of energy present in the system is internal energy. And internal energy basically has two parts, potential and kinetic. And under potential, two factors, under kinetic, two factors. And for a system, whether it is solid, liquid, or gas, or whether it is monoatomic or polyatomic, depending on that, out of those five, which are the parameters which are responsible for internal energy of the system, that we have discussed earlier. Now let us continue with that. Okay, now internal energy, that you should revise, earlier lecture you should go through it. Internal energy, capital U, is a state function. Now what do we mean by state function? Do you remember state function? Volume is the state function means what? During a change, okay, chemical change, physical change, for example, our routine gas in a cylinder, that type of change, we call it as PV type of change. Okay, V1 changes to V2, suppose that expansion. Change in volume, delta V, change in volume, delta V, it depends on final value of volume, suppose that V2, and initial value of volume. Once we know the final volume V2 and initial volume V1 of the system, then delta V, suppose that system at gas in a cylinder, 3 dm cube changes to 5 dm cube. So 5 minus 3 is the increase in volume. Now that increase in volume can be carried out in many different ways. 3 dm cube gas in a cylinder and it expands to 5 dm cube. External pressure can be decreased by supplying heat at constant temperature, isothermal process, chemical reaction if it takes place in that cylinder, or combination of all such factors. So whatever path you have followed to bring about or to carry on the expansion from initial volume V1 to final volume V2, for example 3 dm cube to 5 dm cube, doesn't matter. Final value of volume V2 minus initial value of volume V1 gives you delta V, change in volume, means in this case increase in volume, and therefore volume is an example of state function. But as far as work done during a change by a system is concerned, it is not a state function. We have considered that one step, two step, many steps, infinite number of steps. Okay, so internal energy is a state function, therefore delta U, change in internal energy, is final value of internal energy U2 minus U1. That is one thing. Again, work done one step, W is equal to minus P into delta V, P external. If it is W max, we know that, I have explained, I have not written here deliberately. Now this Q is during a change, heat form of energy, whether it is absorbed or released, whether it is absorbed or evolved, whether it is taken inside or whether it is liberated. Okay, it is indicated by Q, and if it is absorbed by the system, positive sign we use, representative sign, and if it is, because system energy point of view, system has gained, that is why positive. And if the during a change, if exothermic reactions, combustion of methane, such type of changes
heat, if it is evolved during a change, then negative sign, that also we know. Now, up to here, actually, we should be used, or I expect that you should have, up till here, you should have gone through the videos, notes, okay? Then comes first law of thermodynamics. Now, what the first law of thermodynamics says, there are so many statements. The very simple statement which we know, energy can neither be created nor be destroyed. But energy can neither be created nor be destroyed. But one form of energy can be changed to another form. Now, even this has been discussed, so in the video lectures I will not repeat it. So many examples I have given you. बघा तुम्हाला आठवतं आहे का, सूर्याची किरण लहानपणी आपण असं करायचो, पडायचे आणि मग ते आम्ही त्याला भिंग बनायचो नाही का, लेन्स, आणि तो कागदावरती पकडलं काय व्हायचं, द सन रेज दे वुड कॉन्सन्ट्रेट ऑन अ लिटल पोर्शन ऑफ पेपर, आणि ते सनराईज कॉन्सन्ट्रेट होऊन एका ठराविक कागदाच्या जागेवरती पडले की त्या ठराविक जागेवरती जे तिथं ॲटम्स आहेत त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत, त्यांची कायनेटिक एनर्जी वाढणार, अँड द कायनेटिक एनर्जी विल इन्क्रीज, इट विल डेव्हलप फ्रिक्शन, अँड बिकॉज ऑफ दॅट हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्युस्ड, आणि मग ती कायनेटिक एनर्जी एवढी वाढलेली आहे आणि त्यामुळे हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी डेव्हलप होण्याचं प्रमाण एवढं वाढलं की इट विल रिझल्ट इन हीट फॉर्म ऑफ एनर्जीचं प्रमाण वाढलं की मग ते आग म्हणजे इट कॅचेस फायर, म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स जे आपण ते एक्झाम्पलमध्ये सूर्याकडचे, दॅट इज कन्वर्टेड इन टू हीट. किंवा आम्ही मागं पण एक एक्झाम्पल सांगितलं, जर आठवून बघा, की टी व्हीमध्ये वगैरे बघतो आपण, जसं की समजा स्टीलची कंपनी वगैरे असेल तर दाखवतात की ते असं आयर्न, असं रेड हॉट आयर्न बाहेर येत आहे, ते त्यातून बाहेर येत आहे तयार झाल्यानंतर. तर रेड हॉट आयर्न, व्हॉट डज इट मीन, तर ते एवढं गरम झालेलं, कारण का हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी एखाद्या बॉडीकडे आली, टेम्परेचर डिफरन्स असेल तर हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी ॲब्सॉर्ब झाली, तर हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी परत तिथून इव्हॉल्व होणार. इकडून हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी एखाद्या स्टीलचं असेल किंवा एखाद्या वस्तूला दिली टेम्परेचर डिफरन्समुळं, त्याच्यातून मग हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी बाहेर जाणार. पण हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी आत येण्याचं, सप्लाय होण्याचं जर रेट एवढा जास्त आहे, त्या तुलनेमध्ये हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ॲब्सॉर्ब झालेली हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी इमिट करायचं किंवा बाहेर सोडायचं रेट जर कमी असेल, तर मग त्यावेळेला काय होतं की अशा वेळेला रेड हॉट त्या परिस्थितीमध्ये हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ॲब्सॉर्ब अँड दॅट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स. म्हणजे ते रेड दिसतं, म्हणजे ते ॲब्सॉर्ब झालेले हीट फॉर्ममध्ये आणि एक्स्ट्राची इमिट झालेली आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनच्या फॉर्ममध्ये, तर रेड आपल्याला दिसतं, रेड हॉट आयर्न. तर ते एक डोक्यात ठेवा. तर हे मॅथमॅटिकल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉईड, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कॅन बी कन्वर्टेड इन टू अदर फॉर्म. त्याचा मॅथमॅटिकल फॉर्म पुस्तकामध्ये डायरेक्ट असा दिलेला असतो, पुस्तकात असाच दिलेला असतो, नोट्समध्ये, त्यामुळे तसाच येतो. काय बरं, तर मॅथमॅटिकल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मॅथमॅटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तर तू काय लिहिता, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. आता डेल्टा यू, क्यू आणि डब्ल्यू म्हणजे काय सांगितलेलं आहे. आणि जर आपण सिलेंडर विथ अ वेटलेस अँड फ्रिक्शनलेस पिस्टन या लिमिटमध्ये, एक्सपान्शन अँड कॉम्प्रेशन या लिमिटमध्ये सध्या आपला अभ्यास चालू असल्यामुळे डब्ल्यू वर्क डन आपण समजा वन स्टेपसाठी सुरुवातीला घेऊया, तर डब्ल्यू इन्स्टेड ऑफ डब्ल्यू वर्क डन बाय द सिस्टीम ऑर ऑन द सिस्टीम, जे काय असेल ते एक्सपान्शन कॉम्प्रेशन, ते आपण डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस पी इंटू डेल्टा व्ही. आता पी म्हणजे पी एक्सटर्नल माहिती आहे, एव्हरी टाईम आय विल नॉट से दॅट. आणि त्यामुळे तो मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन फॉर दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डायरेक्ट दिलेला असतो की हा, आणि मग आपण तिथून पुढे तो वापरतो. अरे तो कुठून आला, तो असं कसं काय येऊ शकतो, याचा आपण विचार करूया. नाहीतर हे सगळं आपल्या नोट्समध्ये आहे आणि ह्या अशा गोष्टी आहेत की ज्या वाचून पण कळण्यासारख्या आहेत, पण त्यातले बारकावे चर्चा करणं हे अपेक्षित आहे इथं. तर डेल्टा यू मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इन्क्रीज पण असेल डिक्रीज पण असेल, एका वेळेला कुठलं तरी एक घ्यायचं, इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. आणि मग पी व्ही फॉर्म ऑफ एक्सपान्शन कॉम्प्रेशन म्हणजे पी व्ही फॉर्म ऑफ वर्क डन असेल तर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू
ते डब्ल्यूच्या ऐवजी मग आपण काय लिहूया मायनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा. इथंपर्यंत पहिला क्लिअर करून घ्या. आता हे असं डायरेक्ट दिलेलं असतं आणि मग आपण विचार करत नाही, वापरतो, न्यूमेरिकल्स वगैरे सोडवतो. बऱ्याच वेळेला अडचण येतेच असं नाही, पण असं नाही आहे. ॲक्च्युली कशी सुरुवात करायला पाहिजे ते बघा. मी तर हे पुन्हा असं लिहिलेलं आहे, मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. आता जरा इथं बघा मी काय लिहितोय. कुठल्या स्टेपमध्ये तुम्हाला असं वाटलं की अरे बाबा थर्मोडायनॅमिक और केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स इट इज नॉट फॉलोड, इट गेट्स व्हायोलेटेड, तर मग ते मला मेसेज पाठवा, म्हणजे तुम्हाला कुठल्या स्टेपला तसं वाटलं. ओके. मग डेल्टा यू सिन्स इट इज अ स्टेट फंक्शन मीन्स फायनल यू इंटरनल एनर्जी मायनस म्हणजे U2 मायनस U1 स्टेट फंक्शन म्हणजे फायनल स्टेट मायनस इनिशियल स्टेट गिव्स डेल्टा. ओके. पाथ इज नॉट इम्पॉर्टंट. मग इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, मग अशी मी बोललो. व्हॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शन. प्रेशरला पण ते लागू आहे, वर्क डनला लागून आहे. ओके. आता बघा, त्यामुळे मग इफ इट इज अ स्टेट फंक्शन डेल्टा यू आय कॅन राईट इन दिस फॅशन U2 मायनस U1 सिन्स इट इज अ स्टेट फंक्शन. असं लिहिण्याच्या ऐवजी मी असं लिहिलं तर काही चुकीचं करत नाही आहे. ओके. इज इक्वल टू क्यू हीट इव्हॉल्ड और ॲब्सॉर्ड, कुठली तर एक असणार, समजा ॲब्सॉर्ड असं गृहीत धरून जाऊ. ओके. कुठलं तर एका वेळेला एक मायनस पी इंटू, आता मला माहिती आहे वर्क डनचं पी म्हणजे अगेन्स्ट कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर, आणि व्हॉल्यूम इज ऑल्सो अन एक्झाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन. आणि त्यामुळं डेल्टा व्ही लिहिण्याच्या ऐवजी मी जर असं लिहिलं V2 म्हणजे फायनल, 2 म्हणजे फायनल, 1 म्हणजे इनिशियल, V2 मायनस V1 असं लिहिलं तर आय हॅव नॉट डन एनिथिंग रॉंग. ओके. आता मग याच्यामध्ये काय करूया की एक्सपान्शन सुरू झाल्यानंतर थांबूपर्यंत सिलेंडरचा आता मी डायग्राम काढत नाही, अनेक वेळा तुम्ही रुटीन लेक्चरमध्ये पण बघितलेली आहे, तुमच्यासमोर आहे. आणि की एक्सपान्शन सुरू झाल्यानंतर थांबूपर्यंत इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेट पी व्ही टाईप ऑफ वर्कमध्ये वन स्टेप एक्सटर्नल प्रेशर जे सुरुवातीला मी P2 म्हणालो होतो, सुरू झाल्यानंतर थांबूपर्यंत जे पी एक्सटर्नल आहे ते P2 असतं. बरोबर आहे का? म्हणजे इथं इनिशियली जरी लिहिताना फायनल स्टेटचं प्रेशरला आपण मॅथमॅटिकली सुरुवातीला लिहिताना P2 म्हणालो, नंतर P1 म्हणालो, तरीसुद्धा एक्सपान्शन सुरू झाल्यानंतर न्यू इक्विलिब्रियम टिल न्यू इक्विलिब्रियम इज अटेन P1 इक्वल टू P2 दॅट इज इक्वल टू P, हे लक्षात येते का बघा. ओके. आता मी जरा मॅथमॅटिकली बघा काय काय याच्यात चेंजेस करत जातो आहे. U2 मायनस U1 इज इक्वल टू Q मायनस PV2 मायनस PV1. बरोबर आहे का? पण आम्हाला बघा इथे मी लिहितो सिन्स एक्सपान्शन PV टाईप ऑफ वर्क इट इज टेकिंग प्लेस अगेन्स्ट अ कॉन्स्टंट प्रेशर, आणि मग आपण सुरुवातीच्या केसमध्ये त्याला P2 म्हणलं होतं तसं, म्हणजेच P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P, हे त्या लिमिटमध्ये हा अभ्यास चालू हे लक्षात असू दे. त्यामुळे मी P1 आणि P2 सोयीसाठी जरी वापरलं तरी तो P1 आहे, म्हणजे इनिशियल प्रेशरला P1 म्हणतो, फायनल प्रेशर नवीन इक्विलिब्रियम P2 म्हणतो, तर ते P1 P2 ते P आहे काहीतरी. ओके. आणि जे असेल ते काहीतरी म्हणजे जे असेल ते, आणि मग बघा PV2 मायनस साईन आतमध्ये घेतलं, आणि मग हा मायनस आणि हा मायनस, त्यामुळं काय होईल PV1 असं झालं आहे. आलं लक्षात? आणि मग याला मी ब्रॅकेट करतो कारण हा पार्ट वेगळा आहे ना म्हणून, आणि Q प्लस आहे बरं का. बघा बघा गोंधळ नको. Q आणि हा फॅक्टर आहे तर ब्रॅकेट थोडं पुढं काढतो, आता एकदम गोंधळ नको. असं झालं. आता मी काय करतो, 1 म्हणजे 1 स्टँड्स फॉर, मग P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P, त्याप्रमाणे हे पुन्हा एकदा लिहून घेतो. U2 मायनस U1 इक्वल टू Q मायनस फायनल स्टेटचं व्हॉल्यूम आहे म्हणून तिथं P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P असल्यामुळं इथं मी P2 V2 असं लिहितो, मायनस साईन करून बघा, चेक करा, आणि प्लस व्हॉल्यूम V1 इनिशियल व्हॉल्यूम, मग तिथल्या प्रेशरला P1 म्हणूया, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P असल्यामुळं असं आपण लिहू शकतो. हे असं लिहिलं.
1 stands for initial state, 2 stands for final state. 1 बरं का. येस, असं काही वेळेला शिकवताना लिहिताना किरकोळ चुकलं की लक्षात घ्यायचं किंवा मेसेज टाकायचा, मला दुरुस्त करतो. ओके, नंतर टाकायचा. ओके, आता मी काय करतो की फायनल स्टेट म्हणजे 2 आले एका साईडला एकत्र आणि 1 एकत्र असं रिअरेंज करून घेतो. म्हणजे मी काय करतो बघा, बघा असं करता येईल. 2 आले हा इकडे घेतो. आता हा P2 V2 मायनस आहे म्हणजे मी लेफ्ट साईडला घेणार तर हा प्लस होईल आणि P1 इंटू V1 या साईडला प्लस आहे म्हणजे इकडे गेल्यानं तो मायनस होईल. ओके, आणि त्याप्रमाणे मग U2 बघा या साईडचं कोपऱ्यात लिहिलं तर दिसतं का नाही दिसतं. ओके, U2 लेट मी चेक इट की तिकडं कोपऱ्यामध्ये लिहिलं तर दिसतंय. ओके, येस, U2 आणि हा पार्ट इकडं येताना प्लस होईल प्लस प्लस P2 V2 आणि सोयीसाठी मग ब्रॅकेट करतो. ओके, आणि मग U1. ओके, आणि हा इकडं P1 V1 आहे तो इकडे येताना मायनस होणार. बघा त्या स्टेप्स मॅथमॅटिकल मी एकदम करतो, सांगतो, तुम्ही जरा पुन्हा ऐका, रफवर करून चेक करा, सोप्या गोष्टी आहेत. मायनस U1 आणि राईट साईडला P1 V1 प्लस आहे तो इकडे येताना मायनस. मग त्या दोन्हीमधला मायनस मी बाहेर काढतो आणि ब्रॅकेटमध्ये मग ते ऑटोमॅटिकली प्लस असं लिहितो. हा मायनस ब्रॅकेटच्या बाहेर काढला आणि त्यामुळं आतमध्ये काय होणार बरं, U1 प्लस P1 V1 इज इक्वल टू Q. हे मॅथमॅटिकल फॉर्मॅट आहे, थोडंसं लिहून वगैरे बघा, अवघड नाही आहे. पण इथं सांगताना पटपट सांगितल्यावर थोडा गोंधळ होऊ शकतो, तुम्ही जरा रफवर करा, एकदम सोपं आहे. म्हणजे हेच इक्वेशन मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, स्टेट फंक्शन वगैरे या गोष्टीचा विचार करून हेच इक्वेशन मी या फॉर्ममध्ये लिहिलं आहे. काही नवीन डेरिव्हेशन वगैरे काही केलेलं नाही आहे, काही नवीन शोध लावलेला नाही. तेच इक्वेशन आपण या फॉर्मॅटमध्ये लिहू शकतो, ते लिहिलं. पण या फॉर्मॅटमध्ये लिहिल्यानंतर जे त्यातून आपल्याला समजतं, ओके, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता राईट साईडला क्यू आहे म्हणजे काय, ड्युरिंग अ चेंज सर्टन अमाऊंट ऑफ हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज आयदर इव्हॉल्ड ऑर ॲब्सॉर्ब. दोन्हीपैकी एक होणार. इव्हॉल्ड झाले असेल तर मायनस साईन, ॲब्सॉर्ब पॉझिटिव्ह, ते ठीक आहे. पण बघा ना, क्यू इक्वल टू काय आलं तर ब्रॅकेट मायनस अ ब्रॅकेट. त्या ब्रॅकेटमध्ये काय आहे याचा अर्थ काय होतो नाही का. मी पुन्हा या फॉर्ममध्ये लिहितो. म्हणजे एखाद्या ड्युरिंग अ चेंज समजा हीट ॲब्सॉर्ब झालेली आहे, कुठलं तर एक एक्झाम्पल घ्यायचं म्हणून, तर मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स प्रमाणे तेच मी पुन्हा या फॉर्ममध्ये लिहितो. त्याचा अर्थ काय झाला, क्यू इज इक्वल टू डिफरन्स बिटवीन टू ब्रॅकेट्स. तर डिफरन्स बिटवीन टू ब्रॅकेट्स म्हणजे काय आहे तर U प्लस PV ऑफ फायनल स्टेट म्हणजेच U2 प्लस P2 V2 मायनस U प्लस PV ऑफ इनिशियल स्टेट म्हणजेच U1 प्लस P1 V1. याच्यामध्ये काय अर्थ लपला आहे बाबा, सिस्टीम नाही का. जसं समजा कंबशन ऑफ मिथेन झालं एखादी केमिकल रिॲक्शन आणि मिथेन प्लस ऑक्सिजन गिव्स CO2 अँड H2O अँड हीट इज इव्हॉल्व. तर हीट फॉर्ममध्ये एनर्जी जी इव्हॉल्व झाली सराउंडिंग्सला गेली, ती सिस्टीममध्ये आधी कुठं होती तर सिस्टीममध्ये कुठल्या ना कुठल्या त्या फॉर्ममध्ये होती ना. मग समजा 2 कॅलरीज ऑफ अमाऊंट हीट फॉर्ममधली एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू 2 कॅलरीज इव्हॉल्व झालेली आहे गिवन टू द सराउंडिंग्स ड्युरिंग कंबशन. तर सिस्टीममधली मग कुठल्या तर फॉर्ममधली एनर्जी कमी व्हायला पाहिजे. आपण न्यूक्लिअर केमिस्ट्रीचा विचार घेत नाही बरं का इथं. रुटीन केमिकल रिॲक्शन्स आणि ज्याच्यामध्ये कार्बनच राहतो आहे, ऑक्सिजन राहतो आहे, फक्त त्याचं CO2 होईल, मिथेन त्याचा असं केमिकल चेंजेस आहेत, न्यूक्लिअर नाही. आणि न्यूक्लिअर चेंजेसमध्ये गोष्टी वेगळी असतात, E=mc². तर आपण न्यूक्लिअर केमिकल रिॲक्शन्स ऑर एक्सपान्शन कॉम्प्रेशन या टाईपच्या लिमिटमध्ये आपली केमिस्ट्री असल्यामुळं हे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन
वापरू शकतो आपण. तर याचा अर्थ हे फार मस्त आहे, हे फार महत्त्वाचं आहे, मस्त आहे की याचा अर्थ इनिशियली सिस्टीम, मग गॅस एनर सिलेंडर असेल किंवा आणखी काय असेल, लिक्विड असेल वगैरे वगैरे, समजा आपण गॅस एनर सिलेंडर म्हणूया, त्याचं इनिशियली त्या मोमेंटला जेव्हा जे काही चेंज होणार होते ते व्हायच्या आधी काहीतरी इंटरनल एनर्जी असणार, ते 5 फॅक्टर्स, त्याचं स्वतःचं काहीतरी प्रेशर असेल, त्याचं काहीतरी व्हॉल्यूम असेल, आणि काहीतरी आम्ही हीट सप्लाय केली, आणि समजा हीट सप्लाय केली बट हीट इज सप्लाईड आयसोथर्मली, म्हणजे आयसोथर्मलीच करायला पाहिजे असं नाही, पण एका वेळेला कुठलं तर एक एक्झाम्पल, आणि मग त्याचं इंटरनल एनर्जीमध्ये काहीतरी बदल झाला, तो समजा U2 म्हणूया, त्याच्या प्रेशर आणि व्हॉल्यूममध्ये काहीतरी चेंज झालं, ते P2 V2 म्हणूया. तर मुद्दा लक्षात येतो का, याचा अर्थ काय, हीट फॉर्ममध्ये जर एनर्जी इव्हॉल्व किंवा ॲब्सॉर्ब झाली असेल, जसं आता मी ॲब्सॉर्ब म्हणालो, तर ती ॲब्सॉर्ब झालेली एनर्जी सिस्टीममध्ये गेलेली आहे, तर इंटरनल एनर्जी प्लस PV फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टीम इनिशियल, आणि फायनल स्टेटची इंटरनल एनर्जी प्लस PV फॉर्म ऑफ एनर्जी फायनल, यातला जो डिफरन्स आहे, दॅट डिफरन्स विल बी इक्वल टू क्वांटिटी, अमाऊंट ऑफ हीट ॲब्सॉर्ब्ड ऑर इव्हॉल्व्ड, त्या केसमध्ये काय झालं असेल ते. हा फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे. म्हणजे एखाद्या केसमध्ये, जसं मग अशी म्हणालो, मिथेनचं कंबशन आणि बाकी सगळं टेम्परेचर, प्रेशर, 1 मोल ऑफ मिथेन, असं सगळं बाकी जर फिक्स असेल, तर आफ्टर कंबशन वॉट एव्हर अमाऊंट ऑफ हीट इज इव्हॉल्व्ड, ती हीट फॉर्ममध्ये जर एनर्जी इव्हॉल्व झालेली आहे, तर ती जेवढी इव्हॉल्व झाली, ती हीट फॉर्ममधली एनर्जी आली कुठून, त्या कंडिशन्सवरती अवलंबून आहे, पण आली कुठून, तर इव्हॉल्व झाल्यानंतर जे आता फायनली शिल्लक राहिलेलं आहे कंबशन झाल्यानंतर सिस्टीममध्ये, U form of energy of that final state and pressure and volume means PV form of energy of that final state. So U plus PV of final state, आणि कंबशन सुरू होण्यापूर्वी मिथेन प्लस ऑक्सिजन म्हणजे इनिशियल स्टेट, U प्लस PV फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट, या दोन्हीतला जो फरक असेल, दॅट डिफरन्स विल बी इक्वल टू वॉट एव्हर अमाऊंट ऑफ हीट इज इव्हॉल्व्ड. आता हा मुद्दा, याचे अर्थ काढायचे असतात, नाहीतर एक्सप्रेशन काय असं आपण लिहू शकतो. आता नॉर्मली पुस्तकात वगैरे या फॉर्ममध्ये कुठं दिसत नाही, डायरेक्ट आपण हे वापरतो. असू दे, दोष देत नाही मी, म्हणजे असं अपेक्षित आहे की टीचरने ते सांगावं, स्टुडंटनी समजून घ्यावं वगैरे. तर अमाऊंट ऑफ हीट इव्हॉल्व्ड ऑर ॲब्सॉर्ब्ड ड्युरिंग अ चेंज इज इक्वल टू फायनल U प्लस PV फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टीम. म्हणजे सगळा चेंज झाल्यानंतर त्यावेळेला त्याचा काहीतरी इंटरनल एनर्जी असेल, त्यावेळेला त्याचं काहीतरी प्रेशर असेल, त्यावेळेला त्याचा काहीतरी व्हॉल्यूम असेल, म्हणून तो U2 प्लस P2 V2, आणि सुरू होण्यापूर्वी त्याचा काहीतरी U आणि PV फॉर्मची एनर्जी असेल, म्हणजे U1 प्लस P1 V1. तर फायनल U प्लस PV एनर्जी ऑफ द सिस्टीम मायनस इनिशियल U प्लस PV मीन्स U प्लस PV, U एनर्जी आणि PV फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टीम इनिशियल, त्यातला जो डिफरन्स आहे, दॅट डिफरन्स विल बी इक्वल टू हीट चेंज इव्हॉल्व्ड ऑर ॲब्सॉर्ब्ड. मग याचा अर्थ की हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी इव्हॉल्व होते, एखाद्या चेंज झाला तर त्यावेळेला हीट फॉर्ममधली एनर्जी इव्हॉल्व झाली किंवा ॲब्सॉर्ब, कुठलं ते, मी सध्या इव्हॉल्वच्या भाषेत बोलतोय, तसंच ॲब्सॉर्बच्या भाषेत पण बोलता येतं. तर तुम्ही असं लगेच चित्र, म्हणजे हे का शिकतो याचं थोडं अंदाज यायला सुरू होईल तुम्हाला, पुढे जाऊन तसं मागचं गोष्टी कळायला लागतील की अरे बाबा, ड्युरिंग अ चेंज सडन अमाऊंट ऑफ हीट इज इव्हॉल्व्ड, याचा अर्थ हीट फॉर्ममधली एनर्जी सराउंडिंगला मिळालेली आहे, याचा अर्थ सिस्टीमची U फॉर्म आणि प्रेशर व्हॉल्यूम टाईप ऑफ वर्क असेल तर PV फॉर्म, आपण त्या लिमिटमध्ये अभ्यास करतोय सध्या, म्हणून सिस्टीमची U फॉर्म प्लस PV फॉर्म, या फॉर्ममधली एनर्जी कमी झालेली आहे, अँड इक्विव्हॅलंट अमाऊंट ऑफ एनर्जी इन द हीट फॉर्म इज इव्हॉल्व्ड, हा त्याचा अर्थ आहे. किंवा एखादी एंडोथर्मिक चेंज झाला, मग ते रिॲक्शन असेल किंवा गॅस एनर सिलेंडर कॉम्प्रेशन, एक्सपान्शन ऑर कॉम्प्रेशन काही असेल, समजा सराउंडिंगमधून समजा एक 5 जूल्स एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली ड्युरिंग अ चेंज, तर हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी 5 जूल्स सिस्टीमने ॲब्सॉर्ब केली, आणि सिस्टीममध्ये काय चेंजेस झाले, एक्सपान्शन झालं किंवा केमिकल रिॲक्शन झाली, जे काय झालं ते. तर समजा एक्झाम्पल म्हणून 5 जूल्स म्हणालो, 5 जूल अमाऊंट ऑफ हीट इफ इट इज ॲब्सॉर्ब
ड्युरिंग अ चेंज, याचा अर्थ पूर्वी त्या सिस्टीमची ॲब्सॉर्ब होण्याच्या पूर्वी त्याचा काहीतरी यू फॉर्म अँड पी व्ही फॉर्म ऑफ एनर्जी असेल, U1 प्लस P1V1. त्याच्यामध्ये मग ती एनर्जी त्या कंडिशन्सवरती अवलंबून आहे की काही प्रमाणात ती ॲब्सॉर्ब झालेली हीट फॉर्ममधली एनर्जी, अ सर्टन पार्ट विल गो टू यू अँड अ सर्टन रिमेनिंग पार्ट विल गो टू पी व्ही फॉर्म ऑफ एनर्जी. आणि म्हणून मग तो U2 फायनल स्टेटला ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर त्याचा U1 होता तो आता U2 झाला, आणि इनिशियल ॲब्सॉर्ब करण्यापूर्वी ते P1V1 होतं ते आता P2V2 झालं. आणि त्यामुळं मग बघा, लक्षात घ्या की याचा अर्थ असा आहे की हीट फॉर्ममध्ये एनर्जी ॲब्सॉर्ब झाली तर सिस्टीममध्ये यू प्लस पी व्ही फॉर्म ऑफ एनर्जी वाढणार. मग हे जास्त वाढणार का, ते जास्त वाढणार का, फक्त हेच वाढणार, त्या कंडिशन्सवरती आहे. आयसोथर्मल आहे का, ॲडियाबॅटिक आहे, ते सगळे बारकावे पुढे येतील. पण हे फार महत्त्वाचं, जरा असं त्या लेवलला विचार करा. लाईटली फक्त इक्वेशन घेतलं आणि त्याप्रमाणे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह केले असं करू नका. ते तर करणार आहे आपण. तर पुन्हा एकदा रिपीट करतो, मी पुन्हा सांगतोय, फार सोपं असलं तरी फार महत्त्वाचं आहे, या अँगलने विचार होत नाही. यू प्लस पी व्ही फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टीम इन फायनल स्टेट मायनस यू प्लस पी व्ही फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टीम इन इनिशियल स्टेट, म्हणजेच U2 प्लस P2V2 फायनल स्टेट आणि U1 प्लस P1V1 इनिशियल स्टेट ड्युरिंग अ चेंज, यातला डिफरन्स दॅट विल बी इक्वल टू हीट इव्हॉल्ड ऑर ॲब्सॉर्ब. हे महत्त्वाचं आहे. आणि त्यामुळे आपल्याला ही हीट काहीतरी चेंज झाला आणि हीट बाहेर आली, किंवा हीट ॲब्सॉर्ब केली आणि आत काहीतरी चेंजेस झाले, तर हे बाबा हीट फॉर्ममधली एनर्जी आली कुठून, किंवा हीट फॉर्ममधली एनर्जी आम्ही दिली आणि ती आतमध्ये कुठे गेली. तर बाबा यू प्लस पी व्ही, काही प्रमाणात ती यू फॉर्ममधली एनर्जी आणि काही प्रमाणातली पी व्ही फॉर्म ऑफ एनर्जी कमी होऊन हीट फॉर्ममध्ये बाहेर जाते, किंवा ॲब्सॉर्ब झाली असेल तर ती ॲब्सॉर्ब झालेली हीट फॉर्ममधली एनर्जी म्हणजे क्यू ही सिस्टीममध्ये यू फॉर्म ऑफ एनर्जी आणि पी व्ही फॉर्म ऑफ एनर्जी या फॉर्ममध्ये आतमध्ये जाऊन, आपण असा साध्या भाषेमध्ये जाऊन त्या फॉर्ममध्ये जाऊन स्टोअर झालेली आहे, बसलेली आहे असं बोलूया. तर या अर्थाने या पॉईंटकडे बघा. ओके, थँक्यू. बघा पुन्हा एकदा ते सगळं व्यवस्थित बघा, मागचे लेक्चर्स बघा. धन्यवाद.